Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me, Syed Shujatullah. Now let us see the tenancy reforms. What was done good for the tenants? Tenancy reforms. As you all know that tenants are one which are actually cultivating on the land of landlord. Landlord gave his land to some farmers to cultivate because he is a landlord, so lot of land is there with him. So what he has done? Okay, Subbayya, you take this land. Ramayya, you take this land. Okay, Shoaib, you take this land. So I am also very secular, that's why I am taking all the names. Okay, fine. So these people are called as what? Tenants. And in our class, since the beginning, we have been learning about how these tenants were exploited. What were the reasons of exploitation? And what was happened because of this exploitation? Vetti chakri, bounded labor, higher rents, okay, then they lost their land, eviction, no security of tenure, etc., etc. Everything we have learned. Then I also see that parents' generation is the only generation which does not know how to operate things, how to operate smartphones, how to operate Androids, etc. Though we have a lot of parents who also uses all of this, but I'm talking about generally like rural areas, remote areas, Androids, apps, okay, WhatsApps, okay, typing, etc. That is the only generation left. Our mom generation, our dad generation, the only generation left who is not used to this stuff like Facebook and all. After them, from our generation onwards, everyone is aware of many things, right? So again, whatever the lectures and whatever the faculties you are saying now, the old one, once they are gone, all will be like us only. So young people will teach you. Person who take the land from a landlord for cultivation, okay, for cultivation purpose, is named as tenant. Why, sir? You have told many things about land reforms, tenants. Why again and again you are explaining? The important thing is you have to write in the examination, mains examination, this is your introduction. So when they ask you that discuss the various tenancy reforms that the government of India, government of Telangana, government of Andhra Pradesh has bought by the Tenancy Reforms Act, like that, if they ask you the question, introduction ikkada nunchi start cheyalandi. Okay, Mali, you cannot comprehend all of that, whatever we have learned. Person who take the land from the landlord for cultivation purpose is called as tenant. Tenancy reforms also a part of land reforms. We know that the person who cannot do farming, those type of persons will be given their land for tenants. Okay, the person అంటే landlord చేయలేడు కదా farming, చాలా land ఉంటే ఎట్లా చేస్తాడు, చేయలేడు. So the person who is unable to do the farming, they will generally give their lands for tenants. ఆయన చేయలేడు కూడా ఉండొచ్చు because he does not have a interest, అంటే ఆయనకి వచ్చు కానీ చేయట్లేదు. దిస్ ఈజ్ వన్ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్. ఇంకొకటి అంటే నాలాగా ఫ్యాకల్టీ ఉన్నాను అనుకోండి, ఓకే, నిజాం పిల్లలకి పాటలు చెప్తాను అనుకోండి. నాది ఒక ప్రొఫెషన్, అది నేను ఎప్పుడు అగ్రికల్చర్ చేయలేదు, బట్ నిజాం నాకు ల్యాండ్ ఇచ్చిండు. ఓకే, సో నాకు స్కిల్లే లేదు, నేను ఎవరికైనా ఇచ్చేయాల్సిందే కదా మరి. సో దీస్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. వెన్ ద ల్యాండ్ లార్డ్ డస్ నాట్ వాంట్, he know but he does not want to do the farming. And another case is of my case. I don't know at all how to do the farming. So in these two cases, whom do you require? You require somebody else to cultivate instead of you, right? So this is called as, I guess, this is called as what? Okay, that is the reason. That is here you want tenants. To protect tenants from landlords, some acts took place. Some acts in action took place. Some acts came into being, which came to be knowing as tenancy acts. Alanti acts ki emantaru? Tenancy acts antaru. Tenants ki protect cheyadانiki land konni acts vachinayi.
దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెనెన్సీ యాక్ట్స్. అలాంటి యాక్ట్స్కి టెనెన్సీ యాక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ వెరీ రైట్. First important thing in tenancy reform is tenancy holding. Tenancy holding. So in tenancy holding, like landlord has given a land to tenant to cultivate. This holding has a nature of payment ఎలా ఉంది? Nature of payment అంటే టెనెంట్ ల్యాండ్లార్డ్కి డబ్బులు ఎలా పే చేయాలి, ఇది కూడా కొన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి. కొన్ని ఏరియాస్లో వేరేగా మనకు దొరికింది. ఓకే, సో జనరల్గా 3 forms are very important forms. First one is in the form of cash. So landlord told to tenant, okay, you keep this land, you sell the produce in the market, go to the market and sell all the food grains, whatever you will get the cash, no, give it to me in the form of cash. Then another one is betalu, a portion of crop 20 to 40% paying as tax. Very portion of crop icheyali. Crop, okay, means this much part, usually 20 to 40% tax. A portion, ఈ పోర్షన్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు నాది, ఈ పోర్షన్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు నీవి, మినిమం 20 to 40% కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? బేతలు. Then we are having galla matka. Galla matka. Okay, so 2/3 of the part is under tenancy area. 2/3. See, ఇక్కడ exploitation ఎక్కువ ఉంది. So if this is the area, 2/3, 3 parts చేసిద్దాం. ఓకే, ఈ మొత్తం ఏరియా నేను ఒక టెనెంట్, నేను ఈ మొత్తం ఏరియా కల్టివేట్ చేయాలి. సో 2/3 అండర్ టెనెన్సీ. 2/3 అంటే 2 parts నాది. 2/3 అండర్ టెనెంట్ అంటే 2 parts నావి, 1 part అయినవి. ఓకే, ల్యాండ్లార్డ్ది. సో ఆయన ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటాడు. వాట్ హీ విల్ టేక్ ది ప్రొడక్షన్. దానిలో నుంచి వచ్చిన అన్ని ప్రొడక్షన్ ఆయన తీసుకుంటాడు. ఓకే, సో బేతలు, గల్లా మట్కా అండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. Landlords will always search for different ways to increase the tenancy. We have learned this many times that landlords ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, రెంట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అడుగుతూనే ఉంటున్నాడు. ఓకే, బట్ he never focused on the development of agriculture. అగ్రికల్చర్కి ఎలా డెవలప్ చేద్దాం, ల్యాండ్కి ఎలా డెవలప్ చేద్దాం, ల్యాండ్కి డెవలప్ చేస్తే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది కదా అని అలాంటి కాన్సన్ట్రేషనే లేదు. టెనెంట్ దగ్గర నుంచి ఎంత డబ్బులు మనకు రావచ్చు, ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే మంచిది, ఇదే థాట్ ప్రాసెస్ అయింది. సో దే హ్యావ్ మేడ్ నో అటెంప్ట్ టు డెవలప్ వాట్? అగ్రికల్చర్. సో జనరలీ దే యూస్ టు ఇంక్రీజ్ ద ల్యాండ్ ట్యాక్స్ వితౌట్ ఎనీ రిలేషన్ టు ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అయిందా, ప్రొడక్షన్ అట్లానే ఉందా, ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఆయన పని ఏంది? ఇయర్ వైజ్ పెంచడమే అన్నమాట. So the land tax was increased without any relation to production. Okay, and moreover, at the time of festival, landlord ఇంట్లో ఏదైనా ఫెస్టివల్, ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అవుతుంది అనుకోండి, టెనెంట్స్ వెళ్ళి వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలంట. ఆ గిఫ్ట్స్కి ఏమంటారు? నజ్రానాస్. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్? నజ్రానాస్కి మనం ఒక వేరే విధంగా కూడా, అంటే సెంట్రల్ ఏషియా, ఇరాన్లో అప్పుడు ఎంపైర్స్ ఉన్నప్పుడు నజ్రానాస్ అంటే నజర్ అంటే సైట్. ఒకప్పుడు నేను కింగ్ అనుకోండి, ఏదైనా మీకు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది వేరే వాళ్ళతో, సో మీరు కింగ్ దగ్గర రావాలి, మీ ఇద్దరు నా దగ్గర వచ్చిండ్రు, మీ ఇద్దరు నాకు చూసిండ్రు కదా, నేను నజర్ అయినా కదా మీకు. ఓకే, అంటే ఒక ఫీ కట్టాలి, మీకు నాకు చూడడానికి కూడా ఒక ఫీ కట్టాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నజర్ ఆనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నజర్ ఆనా. మీన్స్
నేను మీకు కనిపించిన కాబట్టి మీరు డబ్బులు ఏదైనా ఫీ కట్టాలి, జస్ట్ లైక్ ఏ ఫీ. దెన్ మీరు డిస్ప్యూట్ చెప్పొచ్చు నాకు, నేను ఎవరు నా ఇష్టం, ఓకే, ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకుంటా. ఓకే, సో ఇది కూడా అట్లనే. టెనెంట్ ల్యాండ్ లార్డ్ కనిపించింది కదా, మీరు పిలిచిండ్రు, ఆయన మీకు పిలిచిండ్రు, మీకు కనిపిస్తున్నాడు, అదే మీ మీ ఫ్యూచర్లో అదే ఎక్కువ భాగ్యలో అని అంటారు, భాగ్యలో, రైట్. సో అదే ఎక్కువ అని మాట. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ హియర్ because I'm trying my all bit to make it so good. Fine. So ये actually इसका meaning ये है. Actually the meaning of this is this. Nazar आना. Okay, to show yourself, for that also you have to pay the fee. So tenants were also already, rents are increasing continuously. Rents, they are increasing. And moreover, when the festivals are there, occasions are there, వాళ్ళ డాటర్ పెళ్ళి అయినా సరే, వాళ్ళ కొడుకు పెళ్ళి అయినా సరే, వాళ్ళ కూతురు పెద్ద మనిషి అయినా సరే, వాళ్ళ ఇంట్లో బాబు పుట్టినా సరే, ఏదైనా సరే, ఇఫ్ ఎనీ ఫెస్టివల్ ఒకేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ల్యాండ్ లార్డ్స్ హోమ్, పాపం వీళ్ళు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంట వాళ్ళకి. ఇంకా ఆల్రెడీ అంత రెంట్ ఉంది, మళ్ళీ గిఫ్ట్ కూడా కావాలంట. ఓకే, టెనెన్సీ ప్రొటెక్షన్, దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్. ఓకే, టెనెంట్స్ ఫెల్ట్ అన్ప్రొటెక్టెడ్. ఎందుకు? ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి తీసేయచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం. absence of tenancy protection leading to no increase in productivity of the agriculture. So shikmidar gurinchi, Asami shikmidar gurinchi manam chusukunnam already. We have already learnt about it. Asami and shikmidar, Asami shikmidar and shikmidar, or shikmidar and Asami shikmidar, veela gurinchi manam nechukunnam. Now here one word is there which was mentioned in the second line just now. Okay, this point. According to Arthur Young, a very famous economics andi ayana, according to Arthur Young, ayana em anarante, landlord tenant ki ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చిండు. ల్యాండ్ ఆయన ల్యాండ్ ఒక ఫార్మర్కి ఇచ్చిండు. ఆ ఫార్మర్కి ఏమంటాం మనం? టెనెంట్ అంటాం. సరే, ఈ టెనెంట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ ల్యాండ్ మీద ఆయన కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. దిస్ టెన్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. He can be for 6 months, he can be for 8 months, he can be for 10 months. So this particular period is not fixed. Understood, students? Suppose అనుకోండి, మీరు నా కంపెనీలో మీకు నేను తీసుకున్నా జాబ్లో, కానీ మీరు అడిగిండ్రు, సార్ హౌ మెనీ మంత్స్ ఐ విల్ బి విత్ యూ. నో, యూ డూ ద జాబ్, ఐ విల్ టెల్ యూ. Okay, will you work wholeheartedly 100%? Will you give? No. Why? Because in your mind, in your heart, you always feel that, okay, ఆయన ఎప్పుడైనా తీసేస్తారేమో, ఓకే, రేపటి నుంచి వద్దు రావద్దు అంటారేమో, అందుకే నాకు కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వలేదు, అందరికీ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిండు కదా, ఆ థాట్ వస్తుంది. సో మీరు చాలా లిథార్జ్గా, ఫ్యాటిక్గా, లేజీగా పని చేస్తారు. Will you consider the company as your own? First of all, you tell me. అందుకే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎంప్లాయర్స్ ఈవెన్ 6 months కూడా అపాయింట్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తారంటే ఆ కంపెనీ మీ కంపెనీ లాగా ఫీల్ అవ్వండి. 6 months వరకు మేము మీకు రిమూవ్ చేయం, మీరు మంచిగా పని చేయండి, 100% పొటెన్షియల్తో పని చేయండి అని చెప్తారు అట్లా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇప్పుడు టెనెంట్స్కి కూడా ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ వే అరౌండ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? వెన్ ల్యాండ్ లార్డ్ డస్ నాట్ గివ్ ఏ ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ టు ద టెనెంట్, when landlord does not give a fixed tenure to the tenant, what does it mean? It means that the tenant can be removed anytime from his office, from the land. That's why tenant ఎప్పుడైనా ల్యాండ్కి మంచిగా చేద్దాం, ల్యాండ్కి టిల్లింగ్ చేద్దాం, సాయిల్కి మంచిగా చేద్దాం, కొత్త లెవెలింగ్ చేద్దాం, లేకపోతే గోబర్, కంపోస్ట్, మ్యాన్యూర్ ఇవి కొని మంచిగా ఫర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, కొన్ని అర్త్వామ్ ల్యాండ్ మీద వి విల్ లెటస్ పెడదామని ఆయన అస్సలు ఆలోచించలేదు. ఎందుకు? ఎప్పుడైనా తీసేస్తాడు, ఎంత చేస్తే కూడా వేస్ట్ అవుతుంది కదా అని. So Arthur Young made a very, very, very important statement here. He said that the reason that agriculture development took a backseat, the reason for agriculture development took a backseat in India and also in all the states of India is because
landlords does not give a fixed tenure to the tenant. This was also removed in the tenancy reforms. Tenancy reformsలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం చదువుతున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఒక ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్స్ ఇచ్చారు 5 years మినిమం, సో దట్ వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తూ ప్రొడక్షన్ కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ పేస్ మీద పెట్టాలి. ఓకే అండి, రైట్. సో because of this, fixed tenure was not there, leading towards less production, less productivity, financial inequalities increases between farmers and landlords. Okay, and because hence farmers are changed into workers. If there is no ownership rights on land to the tenant, then there is no development. అలా కూడా ఆయన చెప్పారు. టెనెంట్కి ఓనర్షిప్ రైట్ ఇవ్వాలి, ఇది మీదే భూమి అని ఓనర్ లాగా వాళ్ళకి ఫీల్ చేపించాలి. అది వెరీ కామన్. అంటే ఈ యాక్ట్లో ఏముందంటే, నేను ల్యాండ్ లార్డ్ కదా, మీరు ఒక టెనెంట్, నేను మీకు ఏం చెప్తానంటే, సరే 5 years వరకు మీరే ఉంటారు పర్మనెంట్గా, యూ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్ యాజ్ ఏ పర్మనెంట్ టెనెంట్ ఆన్ మై ల్యాండ్. నేను అమ్ముతున్నప్పుడు మీకే అమ్ముతాను అని అట్లా చెప్పేస్తే, మీకు ఓనర్షిప్ రైట్ ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ ల్యాండ్కి ప్రాణంగా చూసుకుంటారు. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? యూ విల్ లైక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ లాగా చూసుకుంటారు. ఎందుకంటే అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ వెన్ యూ డిడ్ నాట్ కమిట్ ఫర్ మ్యారేజ్, యూ ఆర్ లైక్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ పర్సన్. వెన్ సంబడి కమిట్స్ ఫర్ మ్యారేజ్, దెన్ వాట్ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్, రైట్, విల్ గివ్ అవర్ 100%. ఇది కూడా అంటే ఒక ఓనర్షిప్ రైట్ ఇచ్చేస్తే ఆయన ఆ ల్యాండ్కి మంచిగా చూసుకుంటాడు, మంచిగా ప్రొడక్షన్ రావడానికి చూస్తాడు కాబట్టి. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఒకటి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏముందంటే, నీకే ఇచ్చేస్తాం రా భయ్, ఇది నీ ల్యాండే, మంచిగా. ఓకే, ఏదైనా నాకు ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా రెంట్, గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది, ఆ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తే నువ్వే ఉండు, పర్వాలేదు. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ రెంట్ అండ్ ఆల్సో security of tenure and also ownership rights. And also what? Ownership rights. Tenancy reforms in Telangana region. After the abolition of all intermediaries, the Hyderabad Tenancy and Agriculture Land Act was formulated in the year 1950. Very year is important. Year. The Hyderabad Tenancy and Agricultural Land Act was passed in 1950, and with this act, main concentration was to protect the rights of tenants. What are the rights we are talking about? First right is వాళ్ళకి ఒక tenure ఇవ్వాలి, that is fixed. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటారు, ఒక టెన్యూర్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫిక్స్ రీజనబుల్ రెంట్. ఎక్కువ రెంట్ అడగద్దు ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఒక రీజనబుల్ రెంట్ అడగాలి. ఓకే, ఫిక్స్ రీజనబుల్ రెంట్ అండ్ గివ్ ద టెనెంట్ ద రైట్ టు కంపెన్సేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎవిక్షన్. ఒకవేళ ల్యాండ్ లార్డ్ టెనెంట్కి తీసేస్తే కంపెన్సేట్ చేయాలి, బికాజ్ వాళ్ళకు కూడా సడన్గా తీసేస్తే వాళ్ళు ఎట్లా బతకాలి, మరి బతకలేరు కదా. సో మీరు ఎంత కొంట, సరే జస్ట్ లైక్ మన ఐటీ కంపెనీస్లో సడన్గా తీసేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 6 months శాలరీ ఇచ్చి మీకు వెళ్ళమంటారు, 6 months శాలరీ ఇచ్చేస్తారు. దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, పింక్ స్లిప్స్ అంటారు. ఏమంటారు, పింక్ స్లిప్స్. ఓకే, బికాజ్ మంచి కలర్స్ అనమాట. సో వెన్ ఏ కంపెనీ డస్ నాట్ డూ సో వెల్ అండ్ వెన్ ఏ కంపెనీ ఫీల్స్ దట్ చాలామంది అయిపోయినారు, అంతమంది అవసరం లేదు మన కంపెనీలో అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఒక 50 members-కి 100 members-కి మెయిల్ రాసిస్తారు. సో వీఆర్ రిలీవింగ్ యూ విత్ ఇన్ 1 month, సో యూ జస్ట్ ఫైండ్ ఎనీ అదర్ ఆపర్చునిటీ ఎనీవేర్ అని అంటారు. అండ్ దే విల్ ఆల్సో రైట్ దట్ మీకు 6 months డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, 6 monthsలో చూసుకోండి, 1 month నోటీస్ పీరియడ్ కూడా చేసుకోండి. ఓకే, సో అట్లా ఇస్తే ఒక వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, రైట్. హీ కెన్ కాప్ అప్ విత్ ద థింగ్స్, ఏదైనా మళ్ళీ రేషన్, మళ్ళీ రెంట్ అవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటాడు టిల్ హీ గెట్ వాట్ అనదర్ జాబ్. కానీ ఇక్కడ ఏముందంటే, ల్యాండ్ లార్డ్ నువ్వు వెళ్ళిపోమంటున్నాడు అప్పటికప్పుడే, వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ మనీ. వీళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళాలి? సో దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్, రైట్. మళ్ళీ వీళ్ళు అడగకుండా తినాలి, ఇవన్నీ జరగదు కదా అండి. సో చాలా మంచి ఫార్మర్ చాలా ఖుద్దారుగా ఉన్నప్పుడు, చాలా
సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు, పోయి సూసైడ్ చేసుకుంటాడు. ఎందుకు అడగవాలి నేను? ఓకే, వై షుడ్ ఐ బికమ్ ఏ బెగ్గర్, రైట్? వై షుడ్ ఐ బెగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎనీవన్? ఐ లివ్డ్ యాజ్ ఎ ఫార్మర్. దో నా దగ్గర ల్యాండ్ లేదు, నేను వేరే ల్యాండ్ ఇచ్చిన ల్యాండ్ మీద నేను పని చేసిన కానీ, బట్ ఐ లివ్డ్ యాజ్ ఎ ఫార్మర్. ఓకే, వై షుడ్ ఐ స్టార్ట్ బెగ్గింగ్ అండ్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ పీపుల్? సో వాళ్ళకి హర్ట్ అయిపోయి ఆయన వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకుంటాడు, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎవిక్ట్స్ ది టెనెంట్కి వెళ్ళమన్నప్పుడు ఆయన ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇవ్వాలి. కంపెన్సేషన్ షుడ్ బి పేడ్. సో టెనెంట్కి ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్, అంటే ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీయం. 5 years అంటే 5 years మీరు ఉంటారు. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ రీజనబుల్ రెంట్. ఓకే, 50% రెంట్ ఇవ్వండి, 60% రెంట్ అట్లా కాదు, 30%, 70% ఫార్మర్ది, 30% ల్యాండ్ లార్డ్ది. రీజనబుల్ రెంట్. ఓకే, 70% ల్యాండ్ లార్డ్, 30% ఫార్మర్ అంటే ఆయన మళ్ళీ ఎట్లా బతకాలి? మళ్ళీ ఆయనే సీడ్స్ కొనాలి, మళ్ళీ ఆయనే ఫర్టిలైజర్స్ కొనాలి, ఆయనే అన్నీ చేసుకోవాలంటే డబ్బులే మిగిలవు, రైట్? సో రీజనబుల్ రెంట్. థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్? కంపెన్సేషన్. ఇఫ్ ల్యాండ్ లార్డ్ వాంట్స్ ద ఫార్మర్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ ల్యాండ్, దెన్ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. దెన్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ రైట్స్ షుడ్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఎవిక్ట్ ద టెనెంట్. ఎవిక్షన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ల్యాండ్ లార్డ్ అనుకోండి, నేను మీకు అంటాను, మీరు టెనెంట్ అంటే వెళ్ళిపోండి రేపటి నుంచి, ఈ 10,000 తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. ఇలా కూడా చేయలేడు ల్యాండ్ లార్డ్. సపోజ్ మీరు నాకు రెగ్యులర్గా ప్రాపర్గా మంత్లీ నేను అడిగిన రెంట్ మీరు నాకు ఇస్తూ ఉంటున్నారు, దెన్ నేను మీకు ఎవిక్ట్ చేయలేను. ఇట్ ఈస్ మై రైట్, నా రైటే. మీకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోమని చెప్తా, నేను కంపెన్సేషన్ ఇవ్వమన్నారు, ఇచ్చేస్తా. కానీ ఈ రైట్ కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు. ఎప్పుడు? ఈ రైట్ కూడా నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయలేను. ఎప్పుడు? వెన్ యూ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ పేయింగ్ మీ. 2 years నుంచి మీరు నాకు మంచిగా డబ్బులు పే చేస్తున్నారు, నాకు ఎంత కావాలి అంత పే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను మీకు వెళ్ళు అని చెప్తే నడుస్తుందా? నడవదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబిలిటీస్ దేర్. నా రైట్స్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేసిండ్రు. ఎట్లా రెస్ట్రిక్ట్ చేసిండ్రు? దట్ సమ్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే యూ కెన్ ఆస్క్ ద టెనెంట్ టు గో ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ దిస్ నో రైట్. సో కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో జెన్యూన్ ఫార్మర్, ఒక ఆనెస్ట్ ఫార్మర్కి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇవి అని ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కూడా టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్లో ఉన్నాయి. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ హియరింగ్ టు మీ. సో ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్, and do subscribe to the Telugu One channel, and also hit the bell icon to get the notification so that your process of preparation should be very, very smooth.